ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਚੱਕਰ ਚਹਨ ਅਰ ਬਰਨ ਜਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਹਨ ਜਿਹੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ ਏਕ ਕੋ ਕਹਿ ਨ ਸਕਤ ਕੇਹ। ਅਚਲ ਮੂਰਤ ਅਨਭਉ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਮਿਤੋਜ ਕਹਿਜੈ। ਕੋਟ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਣ ਸਾਹੇ ਸਾਹਾਣ ਗਣਜੈ। ਤਰੇ ਭਵਨ ਮਹੀਪ ਸੁਰ ਨਰ ਅਸੁਰ ਨੇਤ ਨੇਤ ਬਾਨ ਤ੍ਰਿਣ ਕਹਿਤ। ਤਵ ਸਰਬ ਨਾਮ ਕਥੈ ਕਵਨ ਕਰਮ ਨਾਮ ਬਰਨਤ ਸੁਮਤ। ਪ੍ਰਭ ਦਾਤੋ ਦਾਤਾਰ ਭਰਿਓ ਜਾਚਕ ਇਕ ਸਰਨਾ। ਮਿਲੈ ਦਾਨ ਸੰਤਰੇਨ ਜਿਹੇ ਲਗ ਭਵ ਜਲ ਤਰਨਾ। ਬਿਨਤ ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ ਸੁਨੋ ਜੇ ਠਾਕੁਰ ਭਾਵੈ। ਦੇਹੁ ਦਰਸ ਮਨ ਚਾਓ ਭਗਤ ਇਹੋ ਮਨ ਠਹਿਰਾਵੈ। ਬਲਿਓ ਚਰਾਗ ਅੰਧਿਆਰ ਮਹਿ ਸਭ ਕਲ ਉਦਰੀ ਇਕ ਨਾਮ ਧਰਮ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਗਲ ਹਰ ਭਵਨ ਮਹਿ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਗਲ ਹਰ ਭਵਨ ਮਹਿ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ। ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਈ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਭੂਲੇ ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ। ਇਕ ਉਤਮ ਪੰਥ ਸੁਨਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਤੇ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ। ਇਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਟ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ। ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਆ ਅਹਨਸ ਸਹਜ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੀ। ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਝਟਿਆ ਤੁਧ ਡਿਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੇ ਕਟਿਆ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਸਿਰ ਸਾਂਧੈ ਸਾਹੋ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵਿਸਾਰ।
ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੇਵ ਗੰਧਾਰੇ ਅਬ ਹਮ ਚੱਲੇ ਠਾकुर ਪਹਹਾਰ। जब हम शरण प्रभु की आए, राख प्रभु पावै मार। अब हम चले ठाकुर पहहार। जब हम शरण प्रभु की आए, राख प्रभु पावै मार। रहाओ लोकन की चतुराई उपमा, ते भय संतर जार। कोई भला कहो पावै बुरा कहो, हम तन दियो है ढार। जो आवत शरण ठाकुर प्रभ तुमरे, तिस राखो कृपा धार। जन नानक शरण तुम्हारे हर जियो, राखो लाज मुरार। जो आवत शरण ठाकुर प्रभ तुमरे, तिस राखो कृपा धार। जन नानक शरण तुम्हारी हर जियो, राखो लाज मुरार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पतित पावन भगत वत्सल कृपा निधान अनाथ नाथ जगत गुरु, दसां पातशाहियां दी आत्मक जागदी जोत, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे पावन पवित्र चरण कमलां अंदर अमृत वेले तो हाजरियां भर के अपने जीवन नूं सफला बना रही गुरु की साजी और नवाजी हुई गुरु का खास रूप गुरु खालसा साध संगत जीओ, तंता दे पात्र हो। नौवें पातशाह वैराग दी महान मूरत, त्याग दी मूरत, जगत गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज सतगुरां दे पावन अस्थानां दी यात्रा करके नौवें पातशाह जी महाराज जी की कृपा दे पात्र बन रहे। सर्वासा पूर्ण करने वाली श्री आसा जी दी वार दे शब्द कीर्तन रागी ਸਿੰਘਾਂ ने गायन कीते हैं। गुरबाणी दी विचार साडे जीवन का आधार है। जदों तक गुरबाणी नूं विचारीए ना उदों तक जीवन नूं जीवन का की प्रकार है उहदी समझ नहीं आउंदी। साडे जीवन का प्रयोजन की है, मनोरथ की है, और उस मनोरथ नूं सिद्ध किवें कीता जा सकता है, उस प्रयोजन तक पहुंचिया किवें जा सकता है, ये गुरबाणी दी विचार चों पता लगता है। आओ अज चौथे पातशाह धन गुरु रामदास सोढी सुल्तान पातशाह तुठे हैं। अज दा पावन महावाक सतगुरां ने सानू बख्शिश कीता है। अपने मालक दी शरण विच पैण दा प्रकार दस्सिया है कि सेवक अपने प्रभु दी अपने मालक दी शरण विच किवें पवे।
ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੁਰਤੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀਏ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖੀਏ ਜੀ, ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੇਵ ਗੰਧਾਰੇ अब हम चले ठाकुर पहहार। राग देव गंधारी है। चौथे पातशाह दे अमृत बचन हैं, क्योंकि उपर सरलेख विच चौथे पातशाह दा नाम आ चुका है। महला चौथा, इस करके भावें इत्थे नाल महला चौथा लिखिया नहीं है, पर उपर लिख दिता इस करके संकेत है कि चौथे पातशाह गुरु रामदास साहब जी का शब्द है। अब हम चली ठाकुर पहहार। हारदे कदों हाँ, मनुख कदों हारदा, जदों अपना हर हीला वसीला कर चुकिया होवे, अपने हाथ पैर मार चुकिया होवे। ऐसा तो नहीं है कि पहले ही हार मान लेंदा, बन्निया भी होवे ना हाथ पैर, फिर भी एक बारी तरलो मच्छी हुंदा है किसी तरीके मैं इस बंधन तो मुक्त होवां। हाथ पैर तो मारदा है, जदों हंब जांदा ते फिर हार जांदा। जदों अपने हर हीले वसीले कर चुकिया होवे मनुख, उदों हारदा। ते जदों हार के अपने मालक दी शरण च आ जांदा, फिर उदों गल बन जांदी है। द्रौपदी का जिक्र करते आ भट्ट सवैयां च। हुन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी, छीनत बस्त्र दीन बहु साज। द्रौपदी दी लज्जा रखी रब ने। जिस वेले दुशासन की सभा च भाई गुरदास जी ने लिखी है सारी पौड़ी, केसां तो धू के द्रौपदी नूं लियांदा, हुक्म कीता गया इनू निर्वस्त्र कीता जाए। तो ऐसा नहीं सी कि द्रौपदी ने अपने हाथ पैर नहीं मारे, उन्हें पहला अपने पंजे पतियां नूं बेनती कीती, वो सिर नीवा करके बैठे रहे। अपने सौरे नूं कहा, धृतराष्ट्र नूं कहा कि नूं ते धी विच की फर्क हुंदा है, पर उन्हें भी अखां तो पहला ही अन्ना सी, मत तो भी अन्ना हो गया। गंगा दा पुत्र कहा जांदा सी भीष्म पितामा, उहदे कोल भी फरियाद कीती, तू ते सुन, तैनूं गंगे पितामा कहा जांदा। उन्हें भी अपनियां अखां नीवियां कर लियां, मैं कोई मदद नहीं कर सकता। कुल दा गुरु सी द्रोणाचार्य, उहनूं भी फरियाद कीती, किसी ने जदों मदद करन तो हामी नहीं भरी, इनकार कर लिया,
ਸਭ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਹੁਣ ਹਾਰ ਗਈ। ਹਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਰੇ ਬਿਲਲਾਂਦੀ, ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਝੱਟ ਆ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਈ। ਇਹ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੇਵਕ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਹਾਰ ਕੇ ਢਹਿ ਕੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਲਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਣ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਾਂ। ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਇਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚੱਪੂ ਮਾਰੋਗੇ। ਸਮੁੰਦਰ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਆਖਰਕਾਰ ਹੰਭਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹ ਸ਼ਮਿਆਨੇ ਖੋਲਣੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਹਵਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਇਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਚੱਪੂਆਂ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਹੇ ਮਾਲਕ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਹਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਪਿਆ ਹਾਂ। ਜਬ ਹਮ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਆਈ, ਰਾਖ ਪ੍ਰਭੂ ਭਾਵੈ ਮਾਰ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਭਾਵੇਂ ਰੱਖੋ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰੋ। ਰਾਖ ਪ੍ਰਭੂ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਵੇਂ ਰੱਖ ਲਓ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰ ਲਓ, ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਮਰਪਣ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਅਰਪ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰੋ। ਇਹ ਹੈ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਤਰੀਕਾ, ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ। ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਆ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੰਗਾਂ ਮੰਗ ਲਈਆਂ ਤੇ ਬਸ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਖਤਮ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਅਵਸਥਾ ਇਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਰੱਖੋ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰੋ। ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਵੰਦਨਾ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਲਓ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਪ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਰੱਖੋ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰੋ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਅਰਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਰਹਾਉ ਲੋਕਨ ਕੇ ਚਤੁਰਾਈ ਉਪਮਾ ਤੇ ਬੈ ਸੰਤਰ ਜਾਰ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਤੁਰਾਈ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਉਪਮਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਚਲਾਕੀਆਂ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਚਲਾਕੀਆਂ ਤੇ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਪਮਾ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਚਤੁਰਾਈ ਸਹਿਤ ਉਪਮਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸੱਜਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਕਰ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਅੜਚਣ ਬਣ ਕੇ ਖਲੋਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਉਪਮਾ ਤੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖੇਗਾ
ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰੇਗਾ, ਨਿੰਦਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵਡਿਆਈ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖੇਗਾ ਤੇ ਸੋਚੇਗਾ ਵੀ ਇਸ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੈਂ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਰਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਨਾ ਦਿਆਂ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾਏਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਨ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੀ ਇਮੇਜ ਡਿੱਗੇ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੇਗਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੁਰਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਤਾਂ ਖੁੰਝ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਜਾਣ, ਜੇ ਤੂੰ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲੇਗਾ ਕਹਿਣਗੇ ਬੜਬੜ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਚੁੱਪ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਆਖਣਗੇ ਘੱਟ ਮੱਤ ਹੈ, ਫਿਰੇਗਾ ਤੇ ਆਖਣਗੇ ਫਰੇਤਲ ਹੈ, ਲੋਫਰ ਹੈ। ਘਰ ਬੈਠਾ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਫਿਰਨ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਆਦਤ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਅਕਲ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਟੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਪਮਾ ਦਾ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੂਰ ਕਰਨਾ? ਜਿਸ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਉਪਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਉਪਮਾ ਨੂੰ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਤੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਡਿਆਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਗਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਤੇਰੇ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੇਗੀ। ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਹੋ ਭਾਵੇਂ ਬੁਰਾ ਕਹੋ, ਹਮ ਤਨ ਦਿਓ ਹੈ ਢਾਰ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਕੌਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੌਣ ਭਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੌਣ ਬੁਰਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਤਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਵਾਈ ਭਾਈ ਆ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟੋਕਰੀ ਢੋਂਦਾ। ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਬੁਰਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਕੋਈ ਕਹੇ, ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਹੇ, ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕਹੇ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਾਥੀ ਟੁਰਦੇ ਨੇ ਝੂਲਦੇ ਹੋਏ ਮਸਤ ਚਾਲ ਵਿੱਚ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਬੜੇ ਕੂਕਰ ਭੌਂਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਹਾਥੀ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਟੁਰਦਾ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਧੀ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕੌਣ ਭਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੌਣ, ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਕੌਣ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਕੌਣ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਲਝੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਹੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬੁਰਾ ਕਹੇ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤਨ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਆਵਤ ਸਰਣ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮਰੇ, ਤਿਸ ਰਾਖੋ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਨਾਹ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਆਵਤ ਸ਼ਰਨ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮਰੀ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਚੱਲ ਕੇ, ਤਿਸ ਰਾਖੋ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ। ਸ਼ਰਨ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਪਨਾਹ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਨ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਨੂੰ ਤਿਆਗਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕੈਸੇ ਬਲੀ ਹੋਣਗੇ।
ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਰੰਗਾਬਾਦੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼। ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਨ ਆ ਗਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਫੌਜਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਿੱਖੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੁਣੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਣੇ। ਨਾਲੇ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ, ਆਪ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾ ਲਈ ਪਰ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਵਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਰਾਏ ਚੌਧਰੀ ਦੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਵੇਚ ਆਏ ਬਗੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣੀ। ਜਦੋਂ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਗਏ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਰਾਏ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਾਗੀ ਮੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਹੁਣੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਲਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੈਸੇ ਬਲੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਗਏ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਦੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਆਵਤ ਸ਼ਰਨ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਭ ਤੁਮਰੀ, ਤਿਸ ਰਾਖੋ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਤਿਸ ਰਾਖੋ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ। 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 ਜਿਹੜੇ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਰਨ ਤੁਮਾਰੇ ਹਰ ਜੀਓ, ਰਾਖੋ ਲਾਜ ਮੁਰਾਰ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਰ ਜੀਓ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਨਾਹ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਹੇ ਮੁਰਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਓ। ਰਾਖੋ ਲਾਜ ਮੁਰਾਰ, ਰਾਖੋ ਲਾਜ ਮੁਰਾਰ। 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 ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਦਇਆ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਲੱਜਿਆ ਰੱਖ ਲਓ, ਸਾਡੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਓ, ਸਾਡੀ ਪੱਤ ਰੱਖ ਲਓ।